पिता किसी दा न्याय नहीं करता। यशा में आप सबों की सलामती हो। पर उसे ने सारा न्याय पुत्र नू सौंप दिता है। इस साडे कलाम दा जो विषय है वो ये आ कि यशा मसीह बदन दे वसीले एक बार पैदा होए तो एक बार ही वो सलीब दिते गए तो एक बार ही वो जिंदा हो के वो हुण हमेशा 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 दे लई बाप दे सज्जे पासे पिता दे जलाल विच सज्जे पासे विराजमान। पर आपां लोग की कर रहे हैं उन्हां नूं जिस्म दे वसीले जो है वो दुनिया च जाहिर करते पे, जद कि बाइबल मुकद्दस दा कलामे हक दा जो इशारा है रूहुल कुद्स दी हदायत वालों वो ऐ नहीं है। सो इसे करके आपां इस वीडियो नूं जरूर आखिर तक सुनो, क्योंकि विश्वास सुनने नाल आंदा है ते सुनना मसीह दे कलाम तो ते जिदे कान हन जिदे सुनने वाले कान हन सो सुने कि मसीह की रूह यानी रूहुल कुद्स कलीसिया से क्या कहती है। जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। सो तुसी शरीर दे अनुसार न्याय करदे हो, मैं किसी दा न्याय नहीं करदा। यशा मसीह जिस्म दे वसीले जद तक अपने ज़माने वक्त ते जिस्म दे वसीले ज़मीन ते सीगे, पर जे मैं न्याय करा तां भी मेरा न्याय सच्चा है, क्यों जो मैं इकल्ला नहीं हाँ पर मैं अते मेरा घल्लण वाला। तुहाडी शरह विच लिखिया होया है, यानी पुराना अहदनामा फकी फरीसी यहूदी ग्रंथी कि दो मनुखां दी साखी सच्ची है। एक तां मैं हाँ जो अपने उत्ते साखी दिंदा अते एक मेरा पिता जिन मैनू कल्लिया मेरे उत्ते साखी दिंदा है। हरेक काम दा एक समा है अते हर मनोरथ दा जो आकाश दे हेठ है एक वेला है। सो यशा मसीह एक बार ही पैदा होए, हर मनुख एक बार ही पैदा होंदा है, वार वार कोई भी मनुख पैदा नहीं होंदा। यशा मसीह एक बार पैदा होए, उन्होंने धरती ते वक्त रहिंदे जो पिता ने उन्होंने काम सौंपे वो करके और सलीबी मौत जो पिता वालों हुक्म सीगा सो अपने काम नूं पूरा करके पिता दी मर्जी नूं पूरा करके तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी उठ के ते ओ बाप दे सज्जे पासे विराजमान ने हमेशा हमेशा लई। हुण एक जम्मन दा वेला है, जम्मन दा वेला एक ही आ, वार वार कोई इंसान नहीं जमदा। अते एक मरन दा वेला है। मसीह दा प्रेम सानू मजबूर कर लैंदा है, क्यों जो असी ये विचार करते हाँ भई एक सबना दे लई मोया, इसे करके सब्बे मोए अते ओह सबना दे लई मोया भई जिहड़े जिउंदे हन वो अगाह नूं अपने लिए नहीं सगों ओहदे लिए जिउण जिहड़ा उन्हां दे लई मोया अते फिर जी उठिया। अते उसे इच्छा करके असी यसु मसीह दी देही दे इक्को वार यशा मसीह दे शरीर देही बॉडी जिस्म दे इक्को वार ही चढ़ाए जाण दे राही पवित्र किए गए अते हरेक जाजक नित खड़ा हो के उपासना करता है अते इक्को प्रकार दे बलिदान जेड़े पापां नूं कदे ले जा नहीं सकते वार वार चढ़ाउंदे हैं, पर ये पापां दे बदले इक्को बलिदान सदा लई चढ़ा के परमेश्वर दे सज्जे पासे विराजमान होया, क्यों जो उहने इक्को भेट नाल उन्हां नूं जिहड़े पवित्र कीते जांदे हन सदा लई संपूर्ण कीता है। हुण असीं उस नूं सज्जे पासे विराजमान देखना है अते यशुआ दे वल तकदे रहीए जिहड़ा निचा दा करता ते संपूर्ण करने वाला है। अते पवित्र आत्मा भी सानू साखी दिंदा है। परंतु जदों असीं मसीह दे नाल मोए तां सानू नेचा है जो ओह दे नाल जीवांगे भी।
क्यों जो ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੋਏ ਪਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਯਿਸੂਆ ਸਰਾਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਾਪਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਸ਼ਰਾਪਤ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਾਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਪਰ ਲਟਕਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦ मतलब कि पुराने अहदनामे दे विच पवित्र आत्मा नहीं हैगा। पुराने अहदनामे दे लोकां विच पवित्र आत्मा नहीं हैगा। जिहड़े 10 हुकमां नूं मानदे ने उन्हां च पवित्र आत्मा नहीं हैगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जिहड़ा आ वो विश्वास वालियां नाल वादा है उसका, शरा वालियां नहीं। देखा शरा दे अधीन कोई मनुख खुदा दे नज़दीक धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि धर्मी विश्वास नाल जिउंदा रहिंदा है। तो विश्वास सुनने नाल आउंदा ते सुनना मसीह दे कलाम तो। ना कोई कह सकता है यस्सु प्रभु है पर निरा पवित्र आत्मा दे राहीं। पवित्र आत्मा जिहड़ा यीशु मसीह दे नाम च आउंदा है। तो पवित्र आत्मा जो सच्चाई दी गवाही, जिहदे कोल सच्चाई दा आत्मा है, वही कह सकता है कि यीशु प्रभु है, यीशु खुदावंद है, यीशु मसीह है, यीशु खुदा दा बेटा है। सो पुराना अहदनामा पढ़ने वाले पवित्र आत्मा की गवाही तो सच्चाई की रूह तो, हाँ बुल्ला नाल मतलब बाहरी तौर पर कही जान, पर लिखा कि अगर तुसी रूहल कुदस दे राही भी दुआ कर दे जे फिर भी यहोवा यानी पिता साडा, यहोवा पुराने अहदनामे के मुताबिक है, लेकिन पिता जिन्हों यीशु मसीह ने साडे उत्ते प्रगट किया, पिता दे नाम नूं, ओ सच्चाई दी गवाही वो दिल नूं परखदा है। लिखा यहोवा दिल नूं परखदा है। तो ताडे दिल नूं नहीं वेंदा जिहड़े थले रूहल कुदस नाल प्रार्थना करदे पे रूहल कुदस विच, वो दिल दी नीयत नूं जानदा है, यीशु मसीह दी दिल दी नीयत नूं। हाँ बाइबल इस गल दा इनकार नहीं करदी कि यीशु बदन दे वसीले लानती नहीं ठहराया गया। मूसा दी शरा दे अधीन हाँ ठहराया गया, पर सिर्फ एक बार। पर हुण वो बदन दे वसीले यीशु नहीं, पर बाप दे जलाल विच मसीह है, जिउंदा है। पर जे असी बार बार यही गल लोकां नूं दसदे हां, वो साडे लई लानती बनिया, वो पापी ठहरिया, पर असी नहीं जानदे साडे कोल इस वक्त यीशु मसीह दे फजल नाल किहड़ा आत्मा है। नेचा दा ओ आत्मा सानू मिलिया है, जिवें लिखिया होया है, भई मैं नेचा कीती इसलिए बोलिया, सो असी भी नेचा करदे हां इसलिए बोलदे भी हां। ते जिहड़ा बदन दे वसीले मसीह यीशु लानती ठहरे। मसीह मतलब, मसीह दा मतलब जिउंदा, मसा खुदा बाप दी मुहब्बत। ते यीशु जिहड़े ने वो बदन दे वसीले जिहड़े जमीन ते लानती ठहरे। हुण कलाम ये गवाही करदा कि जिहड़ा बदन है वो कलीसिया है, पर अज जे उहनूं असीं बदन दे वसीले लानती कह रहे हैं या लानती ठहरा रहे हैं अपने जुबान तो, विश्वास दी जुबान तो, विश्वास दी आत्मा नूं, ते असीं अज उस जलाली मसीह नूं, रूहल कुदस जो बाप दे जलाल विच सज्जे पासे विराजमान है, उहनूं लानती नहीं कह रहे, असीं उहदे बदन नूं लानती ठहरा रहे हैं। यानी अज जिहड़ा उहदा बदन है वो कलीसिया है, हर एक विश्वासी। हुण नेचा आस कीती होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा अते अणडिठ वस्तां दी सबूती है, अते इसे वेखे बुजुर्गां दे लई साखी दित्ती गई। नेचा नाल असीं जाणदे हां भई जगत परमेशर दे फरमान नाल साजिया गया। हुण साडे कोल ओही नेचा आ जिहड़ी यीशु मसीह दे राहीं परमेशर ने जिहड़ी नेचा नाल जमीन आसमान नूं बनाया। पर जे असीं इस मूँह नाल
ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਹੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਯਸ਼ੂਆ ਦਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡਿੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੌਤ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਤੋਰਾ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਆ ਬਵਿਸਥਾ ਸਾਰ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਸ਼ੂਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲਾਂਤੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਯਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਬਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਰੁੱਖ ਯਾਨੀ ਸਲੀਬ। ਸਲੀਬ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਲੱਕੜ ਦੀ। ਲੱਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਰੁੱਖ ਤੋਂ। ਯਿਸੂ ਬਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲਾਂਤੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਯਿਸੂ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਸ਼ੂਆ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਯਸ਼ੂਆ ਜੀ ਉੱਠੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਬਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲਾਂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲਾਂਤੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਲਾਲ 'ਚ ਵੇਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਯਸ਼ੂਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਯਸ਼ੂਆ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਿਆ कि गर्ची, लिखा है कि अगरची हम मसीह को जिस्म के मुताबिक भी पहचानते थे, अब से नहीं पहचानेंगे, क्योंकि वो अब रूह है और तुम भी जिस्मानी नहीं रूहानी हो। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆਈ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮ ਯਾਨੀ ਅਦਨ ਬਾਗ ਉਤਪਤ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲਾ ਆਦਮ ਯਾਨੀ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਦਮ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਤਮਾਨਾਨ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ लिखा कि रूहुल कुद्स का मंदिर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम यीशु मसीह के खून के खरीदे हुए हो और तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मंदिर है। सगों सुरग विच ही गया भई हुण साडे लई परमेशर दे सन्मुख पेश होवे। साडे लई ਉਹ परमेशर दे सन्मुख पेश होया, क्योंकि
ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਦਮ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੜਾਵੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੜਾਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲੀਬ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਲੀਬ ਚੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਤਸੀਹੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਧਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਉਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦੂਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਬਲ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਸਭਨਾ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਆਦ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀ ਵੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਦੇ ਰੂਹ ਵੱਲ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਧਰੀ। ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਨਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਜਿਆਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਜਿਆਲੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਹਲ ਕੁਸ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਚੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰਗੀ ਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਣੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਦੇ ਅਤੇ ਸਰਹੀਨ ਬੇਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਭੌਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ, ਉਸ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਗ ਪਤ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੀ ਅਤੇ ਭਖੜੇ ਉਤਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਾਪੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਸ਼ੂਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਯਸ਼ੂਆ ਬਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਸੀਹ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਰੂਹਲ ਕੁਸ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ? ਭਲਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰੰਭ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਸ਼ੂਆ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ? ਭਲਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਸ਼ੂਆ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੰਤ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੇਰ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਸ਼ੂਆ ਮਸੀਹ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਅੰਤ ਬਦਨ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੂਹ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ बदन ਤੇ फिर अंत करते पे हैं। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीकें, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुगज, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे, बल्कि खुदा दे बादशाह दे जेड़े वो हकदार नहीं आ। क्यों? जो शरीरक मनसा मौत है पर आत्मिक मनसा जीवन ते शांति। इसलिए जो शरीरक मनसा परमेश्वर नाल वैर है, यानी पुराना अहदनामा मूसा दी शरह, क्यों जो परमेश्वर दी शरह दे अधीन नहीं। हुण परमेश्वर दी शरह हैगी आ मसीह यशुआ, तो परमेश्वर दी शरीयत दा काम आ जिंदगी देना ते इत्मीनान देना। मूसा दी शरह दा काम आ गुनाह ते मौत, कि गुनाह नूं वध करके दिखाउणा, होर ज़्यादा संगीन करके वड्डा करके दिखाउणा ते मौत तक ले जाना। अते जेड़े शरीरक हन वो परमेश्वर नूं प्रसन्न नहीं कर सकते हन। मतलब जेड़े यशुआ मसीह नूं जिस्म दे वसीले, शरह दे वसीले, बदन दे कम्मां वसीले जानदे ने, वो प्रसन्न नहीं कर सकते। पर तुसीं शरीरक नहीं हो, सगों आत्मिक हो, क्योंकि साडी जिहड़ी आत्मिक शुरुआत है मसीह यशुआ दे जी उठण तों। पर तदे जे परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच वसदा होवे, परंतु जिस दे विच मसीह दा आत्मा नहीं है,
यानी मसीह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं ਹਨ, रूहानी ਗੱਲਾਂ नहीं ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रूह ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਦਾ नहीं है। पर जे मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, यानी कि जे मसीह ਦੀਆਂ रूहानी ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ खुदा ਵੱਲੋਂ मुर्दा करार ਦਿੱਤੀ गई, यानी यीशु मसीह ਦਾ बदन। पर आत्मा धर्म ਦੇ ਕਾਰਨ जीवित है। पर ਉਹ ਜਿਹੜੇ नामी ग्रामी सन ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ परवाह नहीं। परमेश्वर किसी मनुख का पक्षपात नहीं करता। मैं कहना हाँ भई ਜਿਹੜੇ नामी ग्रामी सन ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਭਈ ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਲਿਆ, यानी किरपा ते सच्चाई मसीह यीशु दी मार्फत पहुंची। केवल असी गरीबां नूं चेते रखीए। जिस काम लई मैं भी लक बद्धा सी, मनुख शरा दे कम्मां तो नहीं सगों निरा यीशु मसीह उत्ते नेचा करन तो धर्मी ठहराया जांदा है। असां भी मसीह यीशु उत्ते नेचा कीती, भई मसीह दी नेचा तो ना शरा दे कम्मां तो धर्मी ठहराए जाइए, क्योंकि कोई बशर शरा दे कम्मां तो धर्मी नहीं ठहराया जावेगा। पर जे असी मसीह विच धर्मी ठहराए जान दी भाल करदे हां, आप भी पापी निकले। मतलब जे शरा दे कम्मां दे अनुसार, यानी बदन दे कम्मां दे अनुसार जे आप ही पापी निकले तां भला मसीह पाप दा सेवादार होया? कदे नहीं। क्योंकि जे मैं ढा दिता जो उसने फेर बनावा, मैं अपने आप नूं अपराधी साबित करदा। मतलब जो आपां ढा दिता यानी वो पहले को मौकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। जदों बदन नूं ढा ही दिता है, आपां फिर बदन नूं क्यों बनाउण दी कोशिश करदे पए? क्यों जो मैं ढा दिता जो उसने फिर बनावा तां मैं अपने आप नूं अपराधी साबित करना। इसलिए जो मैं शरा ही दे कारण शरा दे वल्लों मोया, यानी सलीब दे उत्ते यीशु मसीह दे बदन दे वसीले परमेश्वर लई जिउंदा रहा। मैं मसीह दे नाल सलीब दिता गया हाँ, पर हुण तो मैं तां नहीं जिउंदा, सगों मसीह मेरे विच जिउंदा है। अते हुण जेड़ा जीवन शरीर विच भोगदा हाँ, सो परमेश्वर दे पुत्तर उत्ते नेचा नाल भोगदा हाँ, जिसने मेरे नाल प्रेम कीता अते अपने आप नूं मेरे लिए दे दिता। मैं परमेश्वर दी कृपा नूं अर्थ नहीं करदा, क्योंकि जे शरा दे राही धर्म प्राप्त हुंदा तां मसीह एवें ही मोया। कि तुसी इहो जिहे मूर्ख हो? भला आत्मा द्वारा आरंभ करके तुसी हुण शरीर